का क्या कहना। ओम शांति। 20/11/24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे, मनमना भवर वशीकरण मंत्र द्वारा ही तुम्हें माया उपरे विजय प्राप्त करिपारिब। एही मंत्र समस्त को मने पकाई दियो। प्रश्न, ए बेहेद ड्रामारे अत्यंत परिश्रमी श्रमिक अर्थात सेवक क्यों क्यों माने अटंती एवं किपरि। उत्तर, प्राकृतिक विपर्यय गुड़िक ही एही पुराणा दुनिया को सफा करिबारे सबुठारु शक्तिशाली और अत्यंत परिश्रमी सेवक अटंती। धरती हलिब, बन्या हेब, सेतिरे सबकिछि सफा होइजिब। एथिपाई भगवान काहाकु निर्देश देई नथांती, कारण बाबा किपरि संतान मानकु विनाश करिवे। ए सब तो ड्रामार पार्ट रही। रावणर राज्य चली ना, यह गॉडली कैलामिटीज अर्थात ईश्वरीय दुर्विपाक कहुव नहीं। ओम शांति। बाबा ही संतान मानक बुझाऊँच पिला माने मनमना भाव हुआ। एहीपरि नुहे कि पिला माने बसी बाबा को बुझाइबे। पिला माने कहिबे नहीं जे शिव बाबा मनमना भाव हुंतु ना। एमिति तो पिला माने परस्पर मध्य खुशी रे वार्तालाप करुछंती, निजर विचार शुणाउछंती, किंतु जहाँ मूल महामंत्र अटे ताहा तो बाबा ही देउछंती। गुरु माने मंत्र देइथांती। एही प्रथा केउठारु प्रचलित हैला। एही नुआ सृष्टिर रचयिता बाबा ही प्रथम मंत्र देउछंती मनमना भाव। एहार नाम ही हेउछि वशीकरण मंत्र अर्थात माया उपरे विजय प्राप्त करिवार मंत्र। एहाको भितरे भितरे जपिबार नाही, एहाको तो बुझाइबाकू होइथाय। बाबा अर्थ सहित बुझाउछंती। जदिओ गीतार ए कथा अच्छी, किंतु अर्थ कहीं बुझु नाहंती। यह गीतार अध्याय मध्य अटे, किंतु केवल नाम बदलाई देइछंती। केते बड़ बड़ पुस्तक आदि भक्ति मार्ग रे रहिछि। वास्तव में यह तो बाबा संतान मानकु मौखिक भाव में बुझाउछंती। बाबांक आत्मारे ज्ञान रहिछि। पिला मानकर मध्य आत्मा ही ज्ञान धारण करुछि। बाकी केवल सहज करी बुझाइबा पई एही चित्र आदि तैयारी करा जाइछि। तुम बुद्धि रे एही समस्त ज्ञान रहिछि। तुमे जानिछ वास्तव रे आरंभरु भारत रे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। आउ कौनसी खंड बा देश नथिला। पुणी परे एही सब खंड अर्थात अन्य धर्म रहिथिबा देश मिलिला। तेणु एही चित्र गोटिए कोणरे रखिदेवा उचित, जेउठी तुमे देखाउछ जे भारत रे एमानकर राज्य थिला बेले अन्य कौनसी धर्म नथिला। एबे तो ढेर ढेर धर्म रहिछि, पुणी ए सब धर्म रहिबो नाही। एहा होछि बाबांकर योजना। सेही विचारा मानकु अर्थात कलिजुगी मनुष्य मानकु केते चिंता रहुछि। तुमे जानिछ ए सब संपूर्ण ठीक। एहा मध्य शास्त्र रे लिखा जाइछि जे परमात्मा आसी ब्रह्मांक द्वारा स्थापना करुछंती। कहार स्थापना? नुआ दुनियार स्थापना। जमुना कूଳରେ राजधानी रहिब। सेठारे एकमात्र धर्म रहिब। सृष्टि रूपी वृक्ष बिल्कुल छोट थाए। एही वृक्षर ज्ञान बाबा ही देउछंती। चक्रर ज्ञान मध्य देउछंती। सत्य युगरे गोटिए ही भाषा हेब, अन्य कौनसी भाषा रहिब नाही। तुमे प्रमाण करिपारिब जे एक ही भारत थिला, एक ही राज्य थिला, एक ही भाषा थिला। स्वर्ग दुनिया रे सुख शांति थिला। दुखर चिन्ह वर्ण नथिला। संपत्ति, स्वास्थ्य, सुख सबु किछि थिला। नुआ भारत थिबारु देवता मानकर आयुष मध्य बहुत अधिक थिला। काहेकि ना पवित्रता थिला। पवित्रतार धारणा द्वारा मनुष्य सुस्थ रही थांती। अपवित्रता कारणरू देख मनुष्य मानकर कौन अवस्था होई जाइछि। बसी थाउ थाउ अकाल मृत्यु हो जाउछि। जवान मध्य मरी जाउछंती। केते दुख हेउछि। सेठारे अकाल मृत्यु हुए नाही, दीर्घायु होई थांती। पीढ़ी पर्यंत अर्थात बुढ़ा नहेला पर्यंत केही मरिबे नाही। काहाकु भी बुझाओ, तेबे यह तांको बुद्धि रे धारण कराइबाकु हेबो जे बेहेदर बाबांकु याद कर। से ही पतित पावन अटंती, सद्गति दाता मध्य अटंती। तुम पाखरे सही चित्र मध्य रहिबा उचित, जहा फଳରେ तुमे प्रमाण करी बुझाई पारिब। आजिर नक्शा अर्थात विश्वर भौगोलिक स्थिति यही भଳି अटे एवं कालीर नक्शा एभଳି हेब।
କେହି କେହି ତ ଠିକ୍ ରୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭାରତ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଖଣ୍ଡ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ସେହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ ଏବଂ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି ପଚାରିପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତୁମର ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସହ କହୁଛ କିପରି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା। ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କହିପାରିବ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ନଥିଲା। ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ସୁନା ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ରହିଥାଏ। କେତେ ସହଜରେ ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁଣି ସୁନା ଇଟାରେ ଘର ଆଦି ତିଆରି ହେବ। ସେଠାରେ ତ ସବୁ କିଛି ସୁନାର ହୋଇଥାଏ। ଖଣି ସବୁ ନୂଆ ଥିବ ନା। ଇମିଟେସନ ତ ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଅସଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ଥିବ। ଏଠାରେ ତ ଅସଲିର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଇମିଟେସନ କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି ହୀରା ମୋତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତିଆରି ହେଉଛି। ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଅସଲି ବା ନକଲି। ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି ପରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଅସଲି ନା ନକଲି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତ ଏହି ନକଲି ଜିନିଷ ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ। ବିନାଶରେ ସବୁ ମାଟି ତଳକୁ ଚାଲିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ହୀରା ଆଦି ଘରେ ଲଗାଇବେ। ସେସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କିଏ କାଟୁଥିବେ? ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୁଶଳୀ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କୁଶଳୀ ହୋଇଯିବେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏହି କାରିଗର କୌଶଳ ନେଇ ଯିବେ ନା। ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ହୀରାରେ ମୁକୁଟ ତିଆରି ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ତ ବିଲକୁଲ ରିଫାଇନ ଖାଣ୍ଟି ହୀରାରେ ମୁକୁଟ ହେବ। ଏହି ବିଜୁଳି, ଟେଲିଫୋନ, ମୋଟର ଆଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହିଁ କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଛି। ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ବାହାରିଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରହିବେ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁଶଳୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମକୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯେପରି ନିଜ ଦେଶର ନିକଟତର ହେଲେ ଗଛ ଆଦି ରଖାଯାଇଥାଏ ନା, ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଘର ପାଖେଇ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶେଷ ବେଳକୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲ ନା। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଛୋଟ ନା ବଡ଼। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବେ ନା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ? ଶୁଣାଇଲେ ତ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ତୁମେ ବି କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ସବୁ ଜାଣିଥିଲ? କେବଳ ଭକ୍ତି ହିଁ ଜାଣିଥିଲ। ଏବେ ତ ବୁଝୁଛ ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପାର୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଗୁପ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ କାହାଣୀମାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ 1000 ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଜଳାଇବି? ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପିତା କ'ଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବେ କି? ନା, ଏସବୁ ତ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟମାନ ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରମିକ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି ବିନାଶ କର। ନା, ତୋଫାନ ହେଉଛି, ଅକାଳ ପଡ଼ୁଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏପରି କର, କେବେ ନୁହେଁ। ଏ ତ ଡ୍ରାମାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବାବା କହୁନାହାନ୍ତି କି ବମ୍ ତିଆରି କର। ଏସବୁକୁ ରାବଣର ମତ କୁହାଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛି। କେତେ ମରୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ସବୁ କିଛି ଜଳାଇ ଦେବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଖେଳ ଅଟେ, ଯାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ କି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁର୍ବିପାକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହିଁ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଆଦି ଦେବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ତ ସୁଖର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଏକା ଖଲାସ ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଏହା ଖଲାସ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଖ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାରିବା ପିଟିବା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟେ। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ବସିଥିଲେ ବି ବାବାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କେବେ ଡେରାଡୁନ୍, କେବେ ମେରଠ, କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଯିଏ ମୋତେ ୟାଦ କରନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ବି ୟାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟାଦ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ ନା। ହଁ, ଯିଏ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବେ। ଏସବୁ ବେହେଦର କଥା ଅଟେ। ଦୁନିଆର ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିନାଶୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ତ ଏକାପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗାମୀ କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ବାହାରିଲେ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ 7 ଦିନର ପିଲା ଅଟେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପିଲା ଅଟେ। ତେଣୁ ପୁଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଭଳି ଛୋଟ ହେଲେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପାର କରି କରାଚିରୁ ଆବୁ ଆସିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର କେତେ ମହିମା ରହିଛି। ସେହି ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟ ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କେତେ ଥର ପଢ଼ିଥିବ। ଫରକ ଦେଖ କେତେ ରହିଛି। କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, କେଉଁଠି ଶିବ ପରମାତ୍ମା ଉବାଚ। ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ଥିଲୁ। ସୁଖ କି ବହୁତ ଦେଖିଛୁ। 3-4 ଭାଗ ସୁଖ ଦେଖିଛୁ। ବାବା ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ରାମା କରାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ। ଦୁଃଖ ତ ତୁମକୁ ପରେ ମିଳୁଛି। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଲଢ଼େଇ ତ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁଖ ମିଳୁଛି। ଅଧା ଅଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମଜା ରହିବ ନାହିଁ। 3500 ବର୍ଷ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଦେଖ ରୋଗ ପରେ ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଏପରି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ରହିବେ ଯିଏକି ଶସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଖାଇଦେବେ? ସେଠାରେ ଏଭଳି କୀଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଅସଲରେ ଏହା ହିଁ ଭାରତ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ପୁଣି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନକାରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛ। ତୁମ ବିନା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନେତି ନେତି। ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହୁଁ।
କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ ନାହିଁ। ନାମ ରୂପ ନଥିଲେ କୌଣସି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ସଦା ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବେହେଦର ବାବା ଯେଉଁ ସବୁ ବେହେଦର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ରତାର ଆଧାରରେ ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ସମ୍ପତ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ନେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖି ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ରହୁଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତି ସର୍ବଦା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଖୁସି କେବେ ବି ତୁମକୁ ହଲଚଲରେ ଆଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅଚଳ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ପନ୍ନତା ଆତ୍ମାକୁ ସର୍ବଦା ଅଚଳ କରିଦିଏ, ହଲଚଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ରାଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଅଛି ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି, ଯାହା ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ପାଇଗଲି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସ୍ନେହରୂପୀ ଝୁଲଣାରେ ବସିଯିବ ତେବେ ମେହନତ ଆପେ ଆପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୋର ତିନି ସମାନ। ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା